Tokyo and all of Japan are thrilled to be hosting next year's summit. And to celebrate, we've put together a powerful group of young ladies who give the words women's empowerment a whole new meaning. My friends, from the rooftop of the Andaz Tokyo Hotel, I give you Senni Kawaguchi and Senni 7! What is One Young World? If you don't already know, it's the world's largest forum for young leaders. It's been nicknamed by CNN as Junior Davos. The biggest difference is that these young leaders go to this global summit every year with action in mind. It's not about the talk, it's about what they want to get done. Each of you are here at One Young World because you do something important. I've been with One Young World for almost a year now, and I've learned so much already about what we're trying to do and what the young leaders are trying to do, how we're trying to change the world. And it brings everyone together to spread awareness and to teach people about SDGs, of course, about, what the young leaders are working on. One Young World coming to Japan in 2022 is going to drastically change Japan for the better. As a director of One Young World Japan, my job is to help assimilate and find these amazing leaders and what they're doing, no matter the scale of their projects. And this was a particular challenge this year because the summit was being handled in Munich, Germany, with next year being Tokyo, Japan. So not only do we have to find and round up these young leaders, we have to put together a program for the closing ceremony so that Munich can hand that baton off to Tokyo. And that is an enormous task considering that Tokyo is about old meets new, and we needed to combine both of those themes into this program somehow. So for us, it was not just about combining old and new to represent Tokyo at the summit, but to do that in a way that we can encompass everything inside of SDG 5, which is gender equality, but is more importantly about women's empowerment. Senni Kawaguchi, one of the best drummers in the entire world. Male, female, makes no difference. She's one of the top 10. You could type in female drummer on YouTube. You're going to find any number of videos out there. But you type in Senni Kawaguchi, and the biggest gap that you're going to see is her playing at global events. She's been invited to play in North America, South America, Europe, you name it, she's been there, and it's been by invitation. She's not a look at me type celebrity. The world sees her for what she is. Amazing. And she's had the benefit of being born in the YouTube generation. She was discovered there. But it was her talent that has taken her to this level. And every major artist and group in the world wants to work with her. So why not do this through music? Use an old category of music, but give it a new, fresh perspective from the standpoint and the skill set of an elite group of female musicians. Why not go there?
が手話からのプレゼントになります。見ていいですか？どうぞ見てください。しかもこれステッカー？マジ？ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。まず皆さん入れる前にちょっとイヤピースを結構小さくして。バンドってすごく難しくて、いろんなバンドを見てきているんですけど、演奏技術とやっぱあと親和性っていうか、そのバンドとしてコミュニケーションが取っていけるかどうかっていうのはやっぱり大事なんですね。でそれを思うと、そこのバランスが取れてるメンバーだと私が安心できるっていうのもあって、もう今回メンバーの皆さんは全員そこのバランスが本当に素晴らしい。もう演奏もすごい情熱的な演奏をされるし、話してても人としてこう安心できるというか、このメンバーは選ばせていただきました。今回本当に初めての組み合わせで集まった8人、千里ちゃんプラス7人という千里セブンなので、まだまだこうどういう化学反応が起きていくかっていうのは、これからこのリハーサルの期間を通して本番でも知ることもあるだろうし、変わっていくかもしれないし、発見がたくさんあると思うので、みんなと演奏できるすごい貴重な機会をいただけたので、私はもう味わい尽くしたいと思っていて、それぞれのプレイヤーの魅力をもっと知りたいし、このメンバーでアンサンブルした時にこうできることは私の想像すること以上のことかもしれないし、もうそれをただただ楽しんで味わい尽くせたらいいなと思ってます。まずは千里ちゃんとご一緒できるっていうことで、もうどのようなプロジェクトであっても参加したいっていうのはまずありましたね。こういうセッションの音楽だったりすると、みんなの情熱とか思いが重なった瞬間が一番爆発力があって、そういう時がすごい楽しいです。もちろん全員がプロミュージシャンだし、全員がスキルのあるミュージシャンだけど、やっぱり結構今回は難曲に挑戦してるっていうか、まず4分の4拍子じゃない変拍子っていうものと、あといっぱいユニゾンや決めがあって、サックスの皆さんはもう本当に複雑なリフをやっていたりとか、あとやっぱり時間がないっていうのが今回は大きいと思います。リハーサル3日間だけだけど、3日間丸々できるわけではなくて、1日につき大体2時間3時間ぐらいしかないので、この限られた時間の中でどこまで仕上げれるかっていうのが今回勝負だと思ってます。4人サックスがいるっていうのが本当に珍しいことで、まずホーンセクションとか言ってもテナーサックス、アルトサックス、トランペットとかトロンボーンっていうのがセクションって結構みんなやるんですけど、サックス4っていうのは本当に私も初めてかもしれないです、やるのは。みんな見たいんじゃないかなって思う。まずソプラノがアミさんアミさんのソプラノサックス本当に素晴らしいので、ニュアンスとか吹き方も素晴らしくて、でアミさんの曲も大好きで、本当に追っかけているアーティストの一人です。若菜さんと美穂さんは今回2人アルトですごい迫力なんですけど、美穂さんは実は今回初めてで、もちろんお互い認知はしてたんですけれども、いつか一緒にやりたいなって思ってて、まさかこの素晴らしい現場で会えると思ってなくて、私的には本当にテンションも爆上がりです。はい、もう一人アルトの若菜さんは私の学校の先輩で、私が今使っている楽器のブランドを前使ってたりしていて、そのサックスの話とかをすごい実は聞きたいこととか結構あったので、今回は若菜さんって言ってサックスの話をいっぱいさせてもらって勉強させてもらってます。で自分はテナーサックスなので、音が一番低いところ、もうローなところで支えるように、頑張って吹いているところです。
ピーセスは、サックスがこう揃った時ってやっぱり結構定番でみんなそれぞれのライブでもやってる楽曲なんですけど、それで選んだ曲で「ベルガレット」は、デイブ・コズさんの楽曲で今回このプロジェクトで使っていいですよという本人からも言っていただいた曲でみんなでチャレンジした曲「See You Much Later」はセンリちゃんの楽曲をやっぱり特にこのセンリちゃんの良さっていうのが変拍子だったりこうちょっとトリッキーなでドラミングがすごいっていう楽曲は絶対入れたかったところがあって、みんなでチャレンジした曲になります。ベースっていう楽器、特にベースアンプを使うともう唯一と言っていいくらい空気で振動を感じれると思うんですね。なのでそのバンドの雰囲気を作るのは、もちろん全楽器大事ですけど、私は個人的にはベースだと思っていて、なのでそのバンドのムードを作れるようなベーシストになるっていうのが目標です。あ、千鶴先生、多分センリちゃんのソロの最後の8分の10のところ、12345678910で集まってくるイメージだと1からもうすでに前に入れるかな。了解です。なんか踏み替えるタイミングが12345678910みたいなイメージ。最後の10のところの7890ぐらい。確かに。確かに。1234567 1234567 もう一回やってみます？お願いします。3、4。で大丈夫ですかね。どうだろう。承知しました。音楽はやっぱりエンターテインメントだと思っているので、聴いて楽しくて見て楽しくあるべきだと思っています。なので私はステージに上がるときはやっぱり綺麗でいたいし、一番魅力的な姿を見せたいなって思ってます。私の服装におかしいとかセクシャルすぎだとかいろいろ言ってくる人はいますけど、親からの教えで言いたいやつには言わせとけっていう言葉がありまして、はい、右から入って左に流れています。私は自分が着たい服を勝手に着ます。おそらくなんか女性とかでいうとロックミュージシャンがすごい日本多いんですけど、私がなんか聴いてきた音楽とか練習してきた音楽ってフュージョンとか R&B とかファンクとかそういったところを聴いたり演奏を練習したりしてきたので、そこが他のミュージシャンとはちょっと違うのかなとか個性なのかなとかは思います。あんま表現苦手なんですけど、実はギターでだったらあんま怒りとかって表現しづらい性格なんですけど、怒りも言うたら表現できるっていうのがある意味コミュニケーションを取ってるみたいなイメージです。ちゃんはなんか子供みたいでいい意味で子供みたいで、なんか純粋に優しくドラムも教えてくれるし、そのドラムセンスあるよって褒めてくれるから、褒め上手だからすごい嬉しいです。インワードね、パラディドル、普通のパラディドルじゃないですね。私は4歳の娘が1
一人いてママです4歳の娘のママです。大人っぽくて子供の形した大人だと思ってるんで、普通にこうなんていうんですか、友達みたいに喋ったりとかしてますね。やっぱり女性がこう働くっていうのが日本ではやっぱり家庭に入るみたいなこう固定観念っていうんですかね、伝統じゃないけどなんかそういうのがやっぱ根強くなんかこうあるので、女性がこう自由に働くっていうのはすごい難しい。自分のやりたいことをなんかこう制限される意味がなんか分かんないっていうかそんな男性と女性の性差っていうのはそんなないと思ってるんですね。別に人間だし、もちろん責任はあるし、ママだから子供をちゃんと育てるっていう責任はあるけど、やっぱ一人の人間としてミュージシャンとしてもっと活躍したいなっていう思いが強いので、家族に協力してもらいながらですけどやらせてもらってますね。音楽は生まれる前から多分触れていて、父もすごい音楽やったりして好きだったし、家族みんな好きだったんで、生まれた時からもう自然にあるものだった。日本のジャズの大学に2年間通った後にボストンのバークリーに行ったので、世界中から集まってるからやる音楽のジャンルが無限で、だから今の若い人たちが本当に留学しなくなったっていうのを聞いて、で若いミュージシャンとかとお話ししてても海外行ったことない人とかも多いんですね。なんか音楽やって向こうの音楽だったりするとやっぱ生の本物に触れた方が絶対、日本にしかいないってやっぱ島国ってなんか平和だから、平和ボケって本当にすると思うから、とにかく世界を見て、そっから日本が好きだったら日本に帰って日本でいいと思うし、なんか視野とか選択肢が広がることってすごく大事なことだなと思って、一度行ってみてほしいなって思います。父が40代の時に初めてヨーロッパに行ったんですよ。で父は建築士なのでヨーロッパの建築を見てすごい感動して帰ってきて、日本の大学じゃなくてもどうせなら海外に行ったらどうだみたいなことを言ってるぐらい、割とこう海外に対してのオープンな、それで昔からちょっと東海岸とかニューヨークとかにすごい憧れが、もうなんとなくですけどもただの憧れなんですけど見てみたいっていうのがあったので、じゃあニューヨークの留学先とかってこう調べて、親にこんな風に行きたいですみたいな風に伝えて、そしたら本当に応援してくれて、いってらっしゃいっていう風に送り出して。21歳の時ですね、私のそういう小さい頃からいろんな影響を受けてきた父が、突然天国に旅立ってしまったんですね。でも全く私はそんな覚悟はできていなかったし、そんな親を亡くすっていうことがなんかもう本当にショックで、それがきっかけで本当に人生っていつ終わってしまうかわからないんだなっていうことを目の当たりにこうして、人ってね死んでもおかしくないし、絶対死はどこかで迎えるからこそ、今この時間をどういうふうに、そうだな、明日死んでも本当に悔いがないように過ごせるかどうかってすごくやっぱり大切なことというか、父が生きていたらどんな曲を演奏するのかってなかなか今想像するのが難しいんですけど、父が亡くなったことがきっかけでインスピレーションを受けて、父に捧げる曲として書いた曲が1曲あって、アルバムにも収録してる曲なんですけど「フェイト」っていう、曲があるんです。その曲が、いつも天国にいる父に届いたらいいなと思って吹いてる曲です。
水やってみようか。私の親は結構ミュージシャンっていうと収入が安定しなかったりとか演奏でお金を稼げるっていうことがあんまりピンとこなかったようですごく反対されました。趣味にするものなんだよって言われて高校生の時ですかね言われたりとかいやみたいな趣味だけどでもこれをずっとやっていきたいんだっていう意志がすごい強くなりましてでやっぱり親からと担任の先生二者面談をした時に音楽の専門学校希望ですっていうことを私は伝えたんですけど学校の先生がその専門学校入学してる高校の卒業生もいますけどそこに入ってその後音楽で成功してるっていう人は聞いたことないって先生に言われちゃったみたいな感じで親に言われてなんかとても悔しくってだったら私が絶対成功させてやるっていう火をつけられたような人生一度きりですし音楽で仕事にするっていうこともできなくはないとは思うんですね。でもなかなか難しいやっぱ人生たった1回しかないですからやりたいことをやってみた方がいいなっていうふうに思います。少し前まではやっぱりこう女性のジャズミュージシャンっていうこと自体が珍しくて今は本当にそういうのが全然こうなくなってきてというかすごくラッキーだったなと思ってるので幸せですね。今回みたいな国際的なイベントにこういう形で参加させてもらうなんて私自身もすごい初めてなのでもちろんそのプロジェクトとしては一演者として出るプレイヤーとして出るんですけどなんかその前にちゃんともう少し世の中のことをもっと勉強したいなっていうふうに素直に思いました。変わっていくのとか本当今混乱の中ですけれども自分もそういうことをもう少しやっぱ常にこう見ていたらもうちょっと行動が変わるんじゃないかなって思ってます。自分がそういうふうに積極的にこう出すことによってもうこのぐらい 0.1 ミリずつそれが認知されていくとなんか少しずつこう達成される項目が増えるんじゃないかなって思ってるんでみんなが自分がまず最初に変えられれば結局それが80億人とかだったらみんな変わることになるからじゃあみんな変われるんじゃないっていう考え方なのでなんか人のことを簡単に変えるとかじゃなくてまず自分がちゃんといろいろこうプレイヤーとしてもそうですし一人の女性としてもそうだし日本人としてもそうだしもっと自分も新しい視点が増えるんじゃないかなって思ってたので、自分がまず先に変わりたいなっていう答えになりました。はい。Hey, it's Dave Kaz, and I want to just send my love and gratitude to the 8 incredible performers, the One Young World group. You guys inspire me to incredible lengths. I just want to tell you how proud I am of you guys and what you've been able to create. It just showcases once again the power of music to bring people together, performers together coming from different walks of life and different experiences, and yet music brings people together for a common purpose, and that's exactly what you guys are doing. And I'm so proud and so excited for you and so humbled that my music has inspired you in this endeavor. I'm really excited, maybe at the idea that you're going to play one of my songs together. That would be really, really cool. And it gets me thinking, maybe, you guys can come on a cruise in the future. You never know. The world is your oyster. I just want to say, omedetou gozaimasu. Congratulations to you. Have the best time moving forward. Know that I am your #1 fan. Good luck. Lots of love.
So on the last day of rehearsal, the girls have already been through 2.5 days of rigorous rehearsals. I could see a little bit of the fatigue in their body language. So I called a friend of mine who I thought would be a lot of fun to come and surprise the girls. And she did a pretty good job. こんにちは。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 どうもこんにちは。すいませんいきなり。どうもこんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。いやなんかすごいバンドがいるっていうのを聞いたんで。そこまで噂が言ってる。噂がバンド。すいませんいきなり入ってきて。今ちょうどいい区切りいいとこでした。すごいみんな体操してました。休憩してたんですか。いいですかなんかちょっと聞かせて。いいですか。すいません。いやもう逆にすごい聞きたい。すいません。嬉しい。Okay, let me see. うわ超楽しみ。ちょっといいですか。はい。お願いします。わ超嬉しい。楽しみ。本当にサプライズ。みんなだってこうやってなんでしょうストレッチして足パタパタってやってもう超気が抜けた状態から失礼しますみたいな。皆さんもう今までどこにいたんですかって。わあ。すごいじゃんこれ。ねえ。やっぱでも皆さん愛さんいらしてかなり興奮しました。一番熱量がすごいよもう。しかもまさかそんな素朴な感じでそんなもん。すごいわもうね。例えば愛さんを知らない人が見てもこの人絶対なんかアーティストだよねってこう思わせるようなオーラがすごいじゃないですか。そこは多分私一番見習わなきゃいけないところですかね。ありがとうございました。じゃあみんな明日頑張ってね。すいませんどうも。ということで、じゃあ3日間とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかね久しぶりにアンプするっていう人もいらっしゃいますし、私もそうなんですけど、なかなか今日まで大変なこともあったと思いますが、明日はちょっとそういう不安や不満等は一度心にしまっておいてもらって、演奏と撮影を存分に楽しんでいければいいかなと思います。今日はしっかりまだ明るい時間なのであんまり夜更かしせずにしっかり休んで明日に備えてください。では明日の撮影よろしくお願いします。お願いします。スタッフの皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。私はよくその女性に対してというかコンセプトじゃないですけど掲げてる言葉みたいなありまして、言い訳にはしないけど武器にはしろっていうのをいつも掲げてて、女性だからこれ仕方ないよねできなくてとか自分で言わないようにしてるんですよ。だけどこう女性だからこそ例えばステージに花を持たすことができるというかね、華やかになるっていうのはいいことじゃないですか。やっぱり女性だからこそのこの武器になって
るっていうのになるので、もしこう伝えたいことって言われると、そうですね、言い訳にはせずにぜひその女性っていうのを武器にして活動をこう続けていってもらえると後々いいんじゃないですかね。その人たちにとっての次世代にもいいようにこうバトンを渡せる世界になるんじゃないですかね。
というか本当企画ものでして、本当寄せ集め、最初ははっきり言っちゃえば寄せ集めなんですけど、千里ちゃんが泣いてんの？ちょっと待ってはい、千里ちゃんが最年少でリーダーを務めてくれています。本当にワンヤングワールドのリーダーのためのサミットに選ばれし人だし、日本を代表する本当に私たち誇らしいリーダーです。本当にありがとう、千里ちゃん。One Young World Tokyo 2022 will create a tangible legacy not only in Tokyo but also in our united global community. We look forward to hosting you all next year.